કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6માં આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે મિત્રો પાઠ છે પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો તે પાના નંબર 74 થી 81 ઉપર ભાગ નંબર 2 માં તમને મળી જશે, જેનું સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो वीडियो की शुरुआत करिए तेना पहला मित्रों खास तमे चैनल में नवा छो तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना तमाम वीडियोનું सोल्यूशन झड़पथी मोकली सकीए। तो सामाजिक विज्ञानનો જે પાઠ 3 છે પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો, જેની અંદર પ્રશ્ન 1 થી વાત કરીશું કે વિકલ્પ સ્વરૂપે કેટલાક પ્રશ્નો છે તેને આપણે યોગ્ય જવાબ આપવાનો છે। प्रश्न 1 है, नीचेनामांथी कई सभ्यता सिंधु खीणनी सभ्यता तरीके ओळखाय छे? तो एमां आपणो जवाब आवशे ब हड़प्पीय सभ्यता। 2 सिंधु खीण संस्कृतिना सौप्रथम अवशेषो क्या स्थळेथी मळी आव्या छे? तो जवाब आवशे अ हड़प्पा। 3 नीचे पैकीनुं कयुं हड़प्पीय नगर गुजरातमां आवेलुं छे? तो जवाब आवशे ड कालीबंगन। 4 हड़प्पा कई नदीना किनारे आवेलुं छे? जवाब आवशे क रावी। 5 हड़प्पा सभ्यतानो समयगाळो क्यो मानवामां आवे छे? तो जवाब आवशे ईसवीसन पूर्वे 2500 થી 1500। 6 हड़प्पीय सभ्यताना लोको जाहेर सुखागारीना खूब आग्रही हता एवुं क्या अवशेषोने आधारे कही शकाय? जवाब आवशे अ भूगर्भ गटर। 7 जाहेर स्नानागार ए क्या हड़प्पीय नगरनी विशेषता हती? जवाब आवशे ब मोहेंजोदड़ो। 8 लोथल कई नदी किनारे आवेलुं छे? जवाब आवशे अ भोगावो। 9 धोळावीरा त्रिस्तरीय नगररचनानुं क्युं लक्षण जोवा मळतुं नथी? जवाब आवशे ड राणीनो महल। 10 नीचेनामांथी कोनो 4 वेदमां समावेश थतो नथी? तो जवाब आवशे अ आयुर्वेद। 11 आमांथी क्या लोको सिंधु खीणनी संस्कृतिना समयमां हड़प्पा शहेरमां रहता हता? जवाब आवशे ब कड़िया। प्रश्न 2 एनो अ छे, बंधबेसता जोड़का रचो। पहेलुं छे सौथी प्राचीन हड़प्पीय नगर, तो जवाब आवशे मित्रों क हड़प्पा। बीजू छे कच्छ जिल्लाना खडीर बेटमां आवेलुं स्थळ, जवाब आवशे धोळावीरा। 3 खंभातना अखातमां आवेलुं नगर, तो जवाब आवशे अ लोथल। 4 वस्त्र परिधान करेली मूर्ति मळी आवी ते नगर, जवाब आवशे ई सामवेद। सौथी प्राचीन ग्रंथ, अहींया मित्रों खास ई छे ए आ नानी ई आवशे मोहेंजोदड़ो। वस्त्र परिधान करेली मूर्ति मळी आवेल ते नगर, तो मोहेंजोदड़ो आवशे। ने सौथी प्राचीन ग्रंथ बराबर तो ते छे ब ऋग्वेद। बराबर, चालो हवे जोईशुं ब नीचेना विधानो साचा छे के खोटा ते जणाववाना छे। पहेलुं छे हड़प्पीय सभ्यताने मिस्र सभ्यतानी समकालीन गणवामां आवी छे, तो विधान खोटुं छे। बीजुं संस्कृति अने सभ्यता बनेनो अर्थ एक ज छे, विधान खोटुं छे। त्रीजुं मोहेंजोदड़ो ए सिंधु सभ्यतानुं मुख्य नगर हतुं, विधान खोटुं छे। 4 डॉकयार्ड एटले के धक्को ए लोथलनी विशेषता हती, तो आ विधान साचुं छे। 5 ऋचाओनो समूहने सूक्त कहेवाय छे, आ विधान पण साचुं छे। प्रश्न 3 छे, खालिया पूर्ण करो। पहेलुं छे सिंधु खीणनी सभ्यता खालिया नदीना किनारे विकसी हती, जवाब आवशे सिंधु नदी। 2 हड़प्पा अने मोहेंजोदड़ो हाल खालिया देशमां आवेला छे, जवाब आवशे पाकिस्तान। 3 हड़प्पा सभ्यताना नगरोमां रસ્તાનો એકબીજાને ખાલિયા કાપતા હતા, તો જવાબ આવશે કાટખૂણે। 4 अन्नना भंडारो खालिया शहेरनी मुख्य विशेषता हती, जवाब आवशे हड़प्पा। प्रश्न 4 नो अ नीचेना प्रश्नोना उत्तर 1-2 वाक्यमां लखवाना छे। पहेलुं छे अवशेष एटले शुं? जवाब प्राचीन मकानो के बांधकामोना बची गयेला भागने अवशेषो कहे छे। 2 हड़प्पीय सभ्यतानी सौथी मोटी लाक्षणिकता कई हती? जवाब हड़प्पीय सभ्यतानी सौथी मोटी लाक्षणिकता आयोजनबद्ध नगर रचना हती। 3 हड़प्पीय नगरोमां पूर्व तरफ कोनी वसाहतो आवेली हती? तो जवाब हड़प्पीय नगरोमां पूर्व तरफ सामान्य प्रजानी वसाहतो आवेली हती। 4 हड़प्पीय सभ्यताना हड़प्पीय संस्कृतिना राजमार्गोनी विशेषता शुं हती? तो जवाब हड़प्पीय संस्कृतिना राजमार्गोना मुख्य मार्गोने समांतर शेरीओ आवेली हती, रस्ताओ एकबीजाने काटखूणे कापता हता, जाहेर रस्ताओ पर रात्रिना प्रकाशनी व्यवस्था पण हती। 5 लोथल क्या जिल्लामां आवेलुं छे? तो लोथल अमदावाद जिल्लाना धोळका तालुकामां भोगाવો नदी किनारे आवेलुं छे। 6 क्युं हड़प्पीय नगर समृद्ध बंदर पण हतुं? जवाब आवशे लोथल ए हड़प्पीय नगरमां समृद्ध बंदर हतुं। 7 वेदो केटला छे अने क्या क्या? वेदो 4 छे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद अने यजुर्वेद। 8
શાના આધારે કહી શકાય કે કાલીબંગન એ કૃષિ ક્રાંતિ સાથે જોડાયેલું હતું? જવાબ: કાલીબંગનમાં ખેડેલા ખેતરો અને તાંબાના અવશેષો મળી આવેલ છે. એ પુરવાર કરે છે કે કાલીબંગન એ કૃષિ ક્રાંતિ સાથે જોડાયેલું હતું. 9. સિંધુ ખીણ સભ્યતાનો વેપાર કઈ સમકાલીન સંસ્કૃતિ સાથે ચાલતો હતો? તો જવાબ આવશે મોહેજો દડો સંસ્કૃતિ સાથે. 10. સિંધુ ખીણની સભ્યતાના કયા કયા રમકડા જાણીતા બન્યા છે? તો જવાબ: સિંધુ ખીણની સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે પંખી આકારની સિસોટીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લખોટી તેમજ પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડા બનાવ્યા હતા. હવે બ છે, નીચેના સ્થળોની વિશેષતા જણાવવાની છે. પહેલું છે હડપ્પા. તો હડપ્પાની વિશેષતા જોઈએ. નગરોની રચના એક સમાન હતી. નગરોના કિલ્લાઓની ફરતે કોટ હતા. મકાનોની રચનામાં મોટે ભાગે ઈંટો વપરાતી હતી. મકાનો પૂર અને ભેજથી બચવા ઊંચા ઓટલા ઉપર બાંધવામાં આવતા હતા. રસ્તાઓ સુવિધાજનક અને એકબીજાને કાટખૂણે કાપતા હતા. સમગ્ર નગર ચોરસ અને લંબચોરસમાં વહેંચાયેલું હતું. ગટર યોજના સારી હતી અને નગરોમાં જાહેર સ્નાનાગાર પણ હતા. તો આ વિશેષતા હડપ્પાની હતી. બીજું, મોહેજો દડો. મોહેજો દડોમાં એક જાહેર સ્નાનાગાર મળી આવ્યું છે. આ સ્નાનાગારને વચ્ચે સ્નાનકુંડ છે. સ્નાનકુંડમાં ઉતરવા માટે 2 બાજુ પગથિયાની વ્યવસ્થા છે. તેમજ વસ્ત્રો બદલવા ઓરડીઓ પણ છે. ઉત્સવ કે ધાર્મિક પ્રસંગો આ જાહેર સ્નાનાગારનો ઉપયોગ થતો હશે. આ ઉપરાંત મોહેજો દડોમાંથી થાંભલાવાળા મકાનો મળી આવ્યા છે. તેને સભાગૃહની ઓળખ પણ આપવામાં આવી છે. ત્રીજું છે ધોળાવીરા નગર. ધોળાવીરા છે કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ તાલુકામાં ખડીરબેટ વિસ્તારમાં આવેલું પુરાતત્વીય સ્થળ છે. સામાન્ય રીતે હડપ્પીય નગર 2 વિભાગમાં વહેંચાયેલ છે, જ્યારે ધોળાવીરાનું નગર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલ છે, જેમાં 3 ભાગમાં કિલ્લો, સિટાડલ, ઉપરલું નગર અને નીચલું નગર. ધોળાવીરા નગરની મુખ્ય વિશેષતા વરસાદના પાણીના સંગ્રહની વ્યવસ્થા અને સ્ટેડિયમ છે. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 5નો અ. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 2-3 વાક્યમાં લખો. પહેલું છે હડપ્પીય સભ્યતાને સાથી સિંધુ ખીણની સભ્યતા પણ કહે છે. જવાબ: કારણ કે મિત્રો ઈસવીસન 1921માં હડપ્પામાંથી આ સિંધુ ખીણની સભ્યતાના સૌપ્રથમ અવશેષો મળી આવ્યા હતા. આ હડપ્પા શહેર સિંધુ નદીના કિનારે વિકાસ પામ્યું હતું, માટે હડપ્પીય સભ્યતાની સિંધુ ખીણની સભ્યતા પણ કહે છે. 2. હડપ્પીય સભ્યતાના મકાનોની વિશેષતાઓ કઈ કઈ હતી? તો મિત્રો નદીના પૂરથી બચવા માટે લોકો પોતાના મકાન ઊંચા ઓટલા પર બાંધતા. શ્રીમંતોના મકાન 2 માળના હતા. મકાનોના દરવાજા મુખ્ય રસ્તા પર પડવાને બદલે નાની શેરીઓમાં પડતા. દરેક મકાનમાં પાણીનો કૂવો, સ્નાનાગાર, ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટરો, રસોડું, શૌચાલય વગેરેની આધુનિક અને સુંદર વ્યવસ્થા હતી. ખરેખર આ સંસ્કૃતિના નગર આયોજનની દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ હતા. ત્રીજું, સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો કેવા કેવા આભૂષણો પહેરતા હતા? તો જવાબ: હડપ્પીય સભ્યતાના સ્ત્રી પુરુષો બંને કંઠાર, ગળાનો હાર, હાથમાં વીંટી અને કાંડામાં પહેરતા. સ્ત્રીઓ મોટાભાગે હાથમાં બંગડીઓ, કાનમાં કુંડળ, કેડમાં કંદોરો અને પગમાં ઝાંઝર જેવા આભૂષણો પહેરતી હતી. આ આભૂષણો સોના, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા. 4. ગુજરાતમાં હડપ્પીય સભ્યતાના કયા કયા સ્થળો આવેલા છે? જવાબ: ગુજરાતમાં હડપ્પીય સભ્યતાથી મળી આવેલા સ્થળોમાં જામનગર જિલ્લામાં લાખા બાવળ અને આમરા, ભરૂચ જિલ્લામાં કીમ નદીના કિનારે ભાગા તળાવ, કચ્છ જિલ્લામાં દેસલપર, સુરકોટડા અને ધોળાવીરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં ધોળકા તાલુકામાં આવેલ લોથલ, રંગપુર તેમજ રાજકોટ જિલ્લામાં રોજડી, શ્રીનાથગઢનો સમાવેશ થાય છે. 5. ઋગ્વેદમાં સામાજિક જીવન વિશે કઈ બાબતો જાણવા મળે છે? ટૂંકમાં જ લખો. તો જવાબ જોઈએ. ઋગ્વેદમાં મળતી માહિતી મુજબ એ સમયે સમાજનું એકમ કુટુંબ હતું. સમાજમાં પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી. સમાજમાં વર્ણ કે જ્ઞાતિના ભેદભાવ ન હતા. સમાજમાં સૌ સમાન હતા. ઊંચ નીચના ભેદભાવ ન હતા. સમાજમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન ઊંચું હતું. સ્ત્રીઓને સહધર્મિચારણી ગણવામાં આવતી હતી. સ્ત્રીની યજ્ઞમાં હાજરી જરૂરી મનાતી. એ સમયની લોપામુદ્રા, અપાલા અને ઘોષા જેવી વિદુષીઓએ ઋગ્વેદની ઋચાઓ પણ રચી હતી. આ સમયે કન્યા પુખ્ત ઉંમરની થાય ત્યારે જ લગ્ન કરવામાં પણ આવતા હતા. હવે જોઈશું બ. ગુજરાતના રેખાંકિત નકશામાં નીચેના હડપ્પીય સભ્યતાના સ્થળોનું વર્ણન કરો, જેમાં લોથલ, ધોળાવીરા, રંગપુર, રોજડી અને ભાગા તળાવ. તો આપણે અહીંયા મિત્રો ગુજરાતનો નકશો આપેલો છે. તેમાં સૌપ્રથમ ધોળાવીરા કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. અહીંયા આપણે એનું વર્ણન કરીશું. અહીંયા રોજડી છે, રંગપુર છે,
એ મિત્રો લોથલ આવેલું છે. આ ભાગા તળાવ છે. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 6 ટૂંક નોંધ લખો. લોથલ એક પ્રાચીન નગર અને બંદર. જવાબ: લોથલ મિત્રો અમદાવાદ જિલ્લામાં ધોળકા તાલુકામાં આવેલ ભોગાવો નદીના કિનારે આવેલ છે. લોથલ જે પ્રાચીન સમયમાં એક વ્યાપારી બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર હતું. લોથલમાં ઈંટોથી બનેલું એક માળખું મળી આવ્યું છે, તેને ધક્કો માનવામાં આવે છે. તે અહીં આવતા વાહનોને લંગારીને માલ સામાન ચડાવવા ઉતારવાના કામ માટે ઉપયોગમાં આવતું હોવાનું માની શકાય. આ ઉપરાંત અહીં વખારો અને મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી પણ મળી આવેલ છે. તેથી કહી શકાય કે લોથલ પ્રાચીન ભારતનું એક પ્રાચીન નગર અને બંદર હશે. પ્રશ્ન 7. સમાચાર પત્રો, સામયિકો, શાળા પુસ્તકાલય કે ઇન્ટરનેટની મદદથી પ્રાચીન નગરોની વિશેષતાઓ દર્શાવતા ચિત્રો મેળવીને નીચે આપેલા લંબચોરસમાં ચોંટાડો. ઉદાહરણ તરીકે જાહેર સ્નાનાગારનું ચિત્ર મોહેંજો-દડો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આ ચિત્ર છે એ જાહેર સ્નાનાગારનું છે, જે મોહેંજો-દડોમાં આવેલું છે. એના સિવાય પણ બીજા ચિત્રો પણ ચોંટાડી શકો છો. પ્રશ્ન 8. તમારા જન્મ પૂર્વે તમારા ગામમાં જે સુવિધાઓ હતી તેના કરતાં આજે કેટલી સુવિધાઓ વધી છે, તેની યાદી બનાવી. શા માટે આ સુવિધાઓ વધી એના વિશે ટૂંકમાં જણાવો. વડીલો પાસેથી આ માહિતી તમે મેળવી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી શકીએ કે આ પ્રકારની સુવિધાઓ હતી. ગામડાઓના રસ્તા પહેલાં કાચા અને ધૂળિયા હતા, હવે પાકી સડકો બની છે. પહેલાં શાળાઓ ના હતી, અત્યારે શાળાઓ બની ગઈ છે. પહેલાં સ્ટ્રીટ લાઇટ ના હતી, અત્યારે અત્યારે એ પણ સુવિધા મળેલ છે. પહેલાં દરેક ઘરમાં પાણીના નળ ન હતા, અત્યારે પાણીના નળ ઘરે ઘરે છે. આ બધું જ પંચાયત અને લોકો તેમજ સરકારના કારણે સુવિધા ઊભી થઈ છે અને ગામડાઓનો વિકાસ થયો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ વાત કરી તમારા જે ધોરણ 6 ની અંદર પાઠ નંબર 3 છે પ્રાચીન ગ્રંથો. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.